کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، فرشتوں سے جبرائیل کہ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ حضرات گرامی، تاریخ انسانی شہید ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، خطابت نے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں، اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ان مقرر حضرات تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اس شعر کے ساتھ ان کا دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے، سب خاص ہے محفل میں کوئی عام نہیں ہے، مل جائے اگر مجھ کو تیری نگاہوں کا سہارا، مل جائے اگر مجھ کو تیری نگاہوں کا سہارا، دنیا نہ بدل دو تو میرا نام نہیں ہے۔ محمد احمد خضر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم يجدك يتيما فآوى وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام و مہمانان اعزام، میرے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ بیان کروں گا۔ میرے دوستوں، دنیا میں کوئی شخص ختم الرسول کی سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنا مرضی یہ دعویٰ کروں کہ میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسول کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی یہ کہوں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ میرے دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اسی کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی امام، کوئی شیخ الحدیث میرے نبی کی شان بیان کرے اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی امام، کوئی شیخ الحدیث میرے نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پہ خود نبی کی شان بیان کرے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج ختم الرسول کی وہ شان سناؤ جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابو یہ محمد کون ہے؟ جناب آدم فرماتے ہیں کہ بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ایک کائنات نہ بنتی، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا نظام بنایا نہ جاتا۔ بیٹے کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو،
सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि अम्मा नबी की शान बयान करो, तो अम्मा ने फरमाया कि कुरान नहीं पढ़ते हो? लोगों ने कहा कि पढ़ते हैं। फरमाया कि कुरान खोलो, कुरान के हर सफ़े पर मोहम्मद तौसम जमाल बिखरा पड़ा है, कुरान खोलो तो सही, कुरान खोलो तो सही। मैं उसी कुरान से पूछता हूँ कि कुरान तू अपने नबी का तारुफ बयान कर, तो कुरान कहता है अलम यजीद का यतीमा आवा। कुरान पैगंबर का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। कुरान के हर लफ्ज पर मेरे आका की सीरत मौजूद है, क्योंकि जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई कुरान ने वह सुबह कहा, जब मेरे नबी के जुल्फों की बारी आई कुरान ने वह लैल कहा, जब मेरे नबी के आंखों की बारी आई कुरान ने मा सागल बसर कहा, जब मेरे नबी के सीने की बारी आई कुरान ने अलम नशरह लक सदक कहा, जब मेरे नबी के दांतों की बारी आई कुरान ने यासीन कहा, जब मेरे नबी के ज़बान की बारी आई कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही कहा, जब मेरे नबी के हाथों की बारी आई कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा, जब मेरे नबी के अखलाक की बारी आई कुरान ने इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम कहा, जब मेरे नबी के रहमत की बारी आई कुरान ने कुरान ने वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, जब मेरे नबी के ज़माने की बारी आई कुरान ने वल असर कहा, जब मेरे नबी के शहर की बारी आई कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा, जब मेरे नबी के खुशी की बारी आई कुरान ने मुबश्शिरा कहा, जब मेरे नबी के क़यादत की बारी आई कुरान ने नज़ीरा कहा, जब मेरे नबी के बशरियत की बारी आई कुरान ने इन्नमा अना बशर कहा, जब मेरे नबी के दावत की बारी आई कुरान ने दाइयन इलल्लाह कहा, जब मेरे नबी के मेराज का जिक्र आया तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा कहा, जब मेरे नबी के गार की बारी आई तो कुरान ने सानिया सनैन इज़ुमा बिल गार कहा, जब मेरे नबी को अज़वाजो बनात की बारी आई कुरान ने या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाज को बनातिक कहा, जब मेरे नबी के शागिर्दों की बारी आई कुरान ने उलाइकुमुल मुफ़्लिहून कहा, जब मेरे नबी के साथियों की बारी आई कुरान ने उलाइकुमुल फाइज़ून कहा, जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई कुरान ने उलाइकुमुल फाइज़ून कहा, जब मेरे नबी के आशिकों की बारी आई कुरान ने उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा, जब मेरे नबी के जानिशूनों की बारी आई कुरान ने उलाइकुमुल मुमिनून कहा, लेकिन जब मेरे नबी की अपनी बारी आई तो कुरान कहता है कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे दोस्तों, ऐ अल्लाह तूने जिक्र को कैसे ऊंचा कर दिया? अल्लाह फरमाता है कि जहां में खुदा का जिक्र होगा वहां मोहम्मद का जिक्र होगा। अगर आसमान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर जमीन में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर इंजील में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर तौरात में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर 127 सहीफों में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर मशरिक में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर मगरिब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर शिमाल में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा, अगर जुनूब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। दुनिया हत्ता के जमीन के सर्रे सर्रे पे, दरख्त के पत्ते पत्ते पे, कलम के जिस रोक पे जहाँ खुदा के जिक्र के बगैर चारा नहीं वहाँ मोहम्मद के जिक्र के बगैर चारा नहीं, क्योंकि खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल है और मोहम्मद अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। खुदा पर खुदाई खत्म है और मोहम्मद पर मुस्तफाई खत्म है। यही तो माना है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। यह मेरे नबी की शान, ऐसी बुलंद शान कि अगर मेरा नबी जमीन पे बैठ जाए तो जमीन को सुकून मिलता है, अगर मेरा नबी खड़ा हो जाए तो आसमान को बुलंदियां मिलती है, अगर मेरा नबी बोले तो हदीस बन जाए, अगर मेरा नबी ऊपर की तरफ सर उठा ले तो कुरान बनकर आ जाए, अगर मेरा नबी हाँ करे तो चीजें हलाल हो जाए, अगर मेरा नबी ना करे तो चीजें हराम हो जाए, अगर मेरा नबी गुस्से में आए तो जहन्नम को हिला कर रख दे, अगर मेरा नबी मुस्कुराए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाए, अगर मेरे नबी को पसीना आए तो खुशबू महके, मेरा नबी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से खुशबू महकती है, मेरा नबी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से चांद और सूरज सितारे भीख मांगते हैं। मेरे नबी के आने से पहले सूरज को अपनी नूरानियत बेनाज था, सितारों को अपनी रोशनी बेनाज था, लेकिन जब मेरा नबी आया तो सबके नाक फूट गए। यही तो माना है व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। ऐसा जिक्र ऊंचा किया, ऐसी बुलंद शान अता फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब ये सब कुछ तेरे लिए है, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये कायनात का निजाम बनाया न जाता, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये कायनात न होती, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये रौनक महफिल सजाई न जाती, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये जलसा भुलाया न जाता, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर
भेजा न होता तो ये मसाजिद न होते, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये मदारिस न होते, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो 1,24,000 अंबिया न आते, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो 1,44,000 साहबा तेरे कदमों में न आते, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये उलमा न होते, अगर तुझे दुनिया में पैगंबर बनाकर भेजा न होता तो ये अर्जुन समा न होते, को महबूब कुछ भी न होता, ये सब कुछ तेरे लिए है, यही तो माना है व रफाना लक ज़िक्रक, ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे दोस्तों वक्त काफी हो चुका है, मैं एक शेर के साथ अपनी मालूमात को खत्म करता हूँ कि जन्नत तुझ में हूर कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं सीधे फिर तकरीर ही के लिए एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ शेर के साथ कि आकर मेरे वजूद को हैरत में डाल दे, आकर मेरे वजूद को हैरत में डाल दे, आंखों से इंतजार के कांटे निकाल दे, कि आकर मेरे वजूद को हैरत में डाल दे, आंखों से इंतजार के कांटे निकाल दे, तू चांद बनकर आ मेरी तारीकी रात में, कि तू चांद बनकर आ मेरी तारीकी रात में, बिखरे हुए नुजूम को आकर संभाल दे। मोहम्मद रफ़ात सुभान सुभान अल्लाह वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज इस महफिल में और आज इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़े सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में हुस्न इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदा और कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता करता हुआ हसीन तोहफा है कि जिसने नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता करता हुआ हसीन तोहफा है कि जिसने 23 वर्ष से कलील मुद्दत में पूरे आलम को इनकलाब बर्पा कर दिया, जो बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुआरा हैरान और शर्तर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम और पथरीली आंखें अश्क बारी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहते दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसने फज़मुद्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्ना तो शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफ़ात के शामियाने कर गए। ये वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। ये वो कुरान है जिसके बदौलत मनफानों को ईमान नसीब हुआ। ये वो कुरान है जिसके नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रही। ये वो कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह और बलीग ज़बान दाने का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। ये वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत और बशाशत का सामान है। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। ये वो कुरान है जिसने ज़ेनी क़ुव्वतों को जिला बख्शा। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से उजले से मन में बहार पैदा हुई। हज़रात, आज के इस नाज़ुक दौर में
حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ زمنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس اور افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے، زمین و آسمان چاند اور سورج اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ جان کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلالہ خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے اس کے والدین کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ کا کیا حالات ہوگا۔ اسی طرح بات اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب میں پھر تقریر ہی کے لیے ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں